Hi, let us discuss about some basic commands in Latex. So this is about the essential commands to produce a Latex document. So first we will discuss about the preamble of a document. The preamble of a document means the commands written before the statement begin document. So whatever commands we have written before begin document consists of the preamble of the document. Here we have to specify the document class, whether that is article, whether it is a paper, report, etc. Then we have to specify all the use package commands. So here I have used a use package geometry, and this is and we have set the paper to be A4 paper. The left margin is 0.5 inch, top margin is 0.5 inch, right is 0.5 inch, and bottom is 0.5 inch. So this in means in inch. Now if you want, you can change these to 0.5 inch to 1 inch, 2 inch, etc. Okay. Then we will specify the title of the document. Now this title of this particular document I have given as typesetting using Latex. Then author's name. Here inside the bracket we have to specify the author's name. Then date. Here if you want to give today's date, then you can write down today / today here. Otherwise if it is blank, then the date will not be specified in the document. When you compile, this date will not come in the output file. Okay. Then begin document and end document command, and in between begin document and end document command we have to give the content of the document, and also we have to give the make title command, then only the title will come. Okay, so that's about the introduction. Now sectioning of a document. So in a document we can section the document into section, subsection, etc., paragraph, etc. So first sectioning. First we to add a section we have to use the command section, and we have to give the section title here. Okay. Then subsection. So subsection command is just / subsection and the subsection title inside the curly bracket. Then if you have another subsection inside this subsection, that will be subsection. So that command is / subsection, and we in the curly bracket we have to give the heading of that title of that subsection. Okay, so this is the title of subsection. Then if you are using report, then you can use the sectioning part and chapter. Also for books you can use part and chapter. So for report, if you are using the document class instead of article, if you are using book, then you can use part and chapter. Now if you are using new paragraph, or if you need new paragraph, then you can use the /par command, or you can give a blank line in between the code. Now modifying the text. So what is modifying the text? Modifying the text means if a normal text will look like this. ഒരു normal text ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അത് നമ്മൾ bold face ആയാൽ, if the text is bold face, then that will be like this. Now if you need italic text, so italic text ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡോക്യുമെന്റിൽ വരിക. Now normal text ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ just text as it is ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. Then ഒരു ന്യൂ ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു /new line കമാൻഡ് കൊടുക്കാം. Now bold face text, അതായത് ടെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ബോൾഡ് ഫേസിൽ വരണമെങ്കിൽ you have to give the command text bold font /text bf. then ഏത് ടെക്സ്റ്റ് ആണോ ബോൾഡ് ഫോണ്ടിൽ വരേണ്ടത് അത് നമ്മൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് കൊടുക്കും. This is a bold face text. Then italics text ആണെങ്കിൽ that command will be /text it, and inside the bracket ഏതൊക്കെയാണോ നമുക്ക് ഇറ്റാലിക്സിൽ വരേണ്ടത് അത് നമ്മൾ this is italic text എന്നതാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ ഇറ്റാലിക്സിൽ വന്നത്. നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ this is italic text, ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു. Then underline വരണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ /underline, then ഏത് പാർട്ടിലാണ് അണ്ടർലൈൻ വരേണ്ടത് ആ പാർട്ട് നിങ്ങൾ ഈ കേളി ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ. നൗ ലാർജ് ഫോണ്ട്
then again capital L വെച്ചിട്ടുള്ള large font, huge font size. So large font means this is a large text. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ letter small L ആണ്. Now same command letter capital L use ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതായിരിക്കും font size. Then huge text, then this is huge, this very huge text. Okay, so commands ഉള്ളത് large, then first letter L capital ആയപ്പോൾ capital large, then huge. Then next നമുക്കുള്ള ലാസ്റ്റ് ഉള്ള huge ന്റെ കമാൻഡ് വരെ this small h ന് പകരം നിങ്ങൾ capital H കൊടുക്കണം. So if you use the capital H here, that means ഇവിടെ h ന് പകരം /HUG ഈ കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കേളി ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് then കേളി ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് വേണ്ട ടെക്സ്റ്റ്. ഇതാണ് ലാസ്റ്റിൽ ഇവിടെ കാണിച്ച ഹ്യൂജ് ടെക്സ്റ്റിന് വേണ്ടത്. this huge text. Okay, then tiny text ആണെങ്കിൽ tiny യൂസ് ചെയ്യണം. tiny. This is tiny text. So the command will be tiny. /TINY. Okay, so that's about modifying the text. Now alignment of a text. Alignment text നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ align ചെയ്യാം. So this text is left justified. The left justified text ആണ്. Now we have a right justified text here and also center justified text. Centerലാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ justify ചെയ്തത്, alignment ചെയ്തത്. Okay, so alignment ലെഫ്റ്റിലാകാം, റൈറ്റിലാകാം, or it can be in the center. So what will be the command? The first command നമുക്ക് alignment ലെഫ്റ്റിലാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ begin flush left command കൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. then അത് end ചെയ്യുക, end flush left ആയിരിക്കും. Now റൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ അലൈൻ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ begin flush right and that will end with end flush right. Center align ആണെങ്കിൽ begin center, end center. Okay, now begin flush left ന്റെയും end flush left ന്റെയും ഇടയ്ക്കായിരിക്കും നമ്മൾ ഏത് ടെക്സ്റ്റ് ആണോ ലെഫ്റ്റ് ജസ്റ്റിഫൈഡ് ആയി വരേണ്ടത് അത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ റൈറ്റ് ജസ്റ്റിഫൈഡ് ആയിട്ട് വേണ്ട ഡോക്യുമെന്റ്, വേണ്ട ടെക്സ്റ്റ് ഡോക്യുമെന്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ദി ബിഗിൻ ഫ്ലഷ് റൈറ്റിന്റെയും എൻഡ് ഫ്ലഷ് റൈറ്റിന്റെയും ഇടയിൽ കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, സെന്റർ സിമിലർലി സെന്റർ ബിഗിൻ സെന്ററിന്റെയും എൻഡ് സെന്ററിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം ഏത് ടെക്സ്റ്റ് ആണ് സെന്ററിൽ വരേണ്ടതെന്ന്. ഓക്കെ, ദെൻ നമുക്ക് ഒരു ബുള്ളറ്റഡ് ലിസ്റ്റിന്റെ ആവശ്യം വരികയാണെങ്കിൽ, സോ ബുള്ളറ്റഡ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഡോഗ്, ക്യാറ്റ്, ബോക്സ്, ബുള്ളറ്റഡ് ലിസ്റ്റ് ആണ്. ദെൻ ബുള്ളറ്റഡ് ലിസ്റ്റും വേണം, ചില സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്പേർഡ് ലിസ്റ്റിന്റെ ആവശ്യം വരും. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ബുള്ളറ്റഡ് ലിസ്റ്റ് ആണ്. ബുള്ളറ്റഡ് ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ കമാൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ബിഗിൻ ഐറ്റമൈസ് കമാൻഡിലാണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ എൻഡ് വിത്ത് എൻഡ് ഐറ്റമൈസ്. Now in between begin itemize and end itemize നമ്മൾ എത്ര ബുള്ളറ്റ്സ് വേണോ അത്രയും പോയിന്റ്സിന് മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഐറ്റം /item എന്ന് കൊടുക്കണം. ഈ ഐറ്റം കമാൻഡ് കൊടുത്താൽ മതി. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കമാൻഡും കൂടെ, സപ്പോസ് യു ആർ ആഡിങ് സം ഐറ്റം, ഇവിടെ നിങ്ങൾ /i item, then suppose you are giving hen, then നിങ്ങളുടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ there will be another bullet and the hen will be printed. Okay, that's all. So bulleted list ഓർമ്മിക്കുക, begin itemize കൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം and then it will end with end itemize. And in between നമുക്ക് എത്ര ഐറ്റം വേണം, എത്ര ബുള്ളറ്റ്സ് വേണോ ആ ബുള്ളറ്റ്സ് വേണ്ട സ്ഥലത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ /item കൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. Okay, then numbered list. Now നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള begin itemize പകരം this itemize കമാൻഡിന് പകരം നിങ്ങൾ begin enumerate ഇവിടെ end itemize പകരം end enumerate ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ bulleted list numbered ആവും. ഇവിടെ 1, ഇവിടെ 2, ഇവിടെ 3 അങ്ങനെ മാറും, numbered list ആയിട്ട് മാറും. So then we have to start begin enumerate and then you have to end with end enumerate and in between നമുക്ക് അത് ഐറ്റം ആയിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം. Okay, so begin itemize command, begin enumerate command. Corresponding to each begin command, always remember there will be an end command also. Okay, now if you want to produce new paragraph, then you can use PAR command or leave a blank line in between. അപ്പോൾ നമ്മൾ കോഡ് ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു ലൈൻ ഓഫ് കോഡ് എഴുതി then ഒരു ബ്ലാങ്ക് ലൈൻ വിട്ടിട്ട് അടുത്ത കോഡ് ഓഫ് ലൈൻ. Then this blank line also specifies a new paragraph. Okay, then
page size and margin. So how to set page size in and margin? So ഞാൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് യൂസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രിയാമ്പിൾ ഓഫ് ദി ഡോക്യുമെന്റിലാണ്. യൂസ് പാക്കേജ് കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക. സോ യൂസ് പാക്കേജ് കമാൻഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ 3 കമാൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, പേപ്പർ A4 പേപ്പർ ആണെന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു. തൊട്ട് താഴെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആദ്യം ലീഗൽ പേപ്പർ ആണ് യൂസ് ചെയ്തത്, ഓർ യു ക്യാൻ യൂസ് എ ലെറ്റർ പേപ്പർ ആൾസോ. പേപ്പർ സൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. A4 പേപ്പറിന്റെ സൈസ് അല്ല ലീഗൽ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ലീഗൽ പേപ്പർ, ലെറ്റർ പേപ്പർ. Then here നമ്മൾ total is equal to 6 inch 8 inch. So 6 inch 8 inch വിഡ്ത്തിലായിരിക്കും ടെക്സ്റ്റ് വരിക. സോ 6 inch ആണ് അതിന്റെ ലെങ്ത് വരിക, 8 inch ആണ് നമ്മൾ അതിന്റെ വിഡ്ത്തിൽ വരിക. 8 inch ആയിരിക്കും ലെങ്ത്തിൽ താഴേക്ക് വരിക. അതാണ് നമ്മുടെ പേപ്പറിന്റെ സൈസ് ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തത്. ജിയോമെട്രി എന്നുള്ള പാക്കേജ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് 6 means 6 inch in width and 8 inch in height. ഓക്കെ, ദെൻ സെക്കൻഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത ലീഗൽ പേപ്പർ ആണ്. മോഡ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് മോഡാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സ്ലൈഡ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് മോഡിലാണ്. പോർട്രേറ്റ് മോഡിലും നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പോർട്രേറ്റ് മോഡ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരും, ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് മോഡ് ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ടെക്സ്റ്റ് വരിക. അതർവൈസ് ദിസ് ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും ടെക്സ്റ്റ് വരിക. ഓക്കെ, ദെൻ തൊട്ട് താഴെ നമ്മൾ അവിടെ പോർട്രേറ്റ് മോഡ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെക്കൻഡ് കമാൻഡിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദിസ് കമാൻഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ മാർജിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 inch എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു. സോ എല്ലാ മാർജിനും ഇവിടെ 2 inch ആയിട്ട് വരും. ജിയോമെട്രി പാക്കേജ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തത്. ലാസ്റ്റ് കമാൻഡിൽ നമ്മൾ ഓരോ മാർജിനും സ്പെസിഫൈ ചെയ്തത്. ലെഫ്റ്റിലെ മാർജിൻ 0.5 inch ആണ്, റൈറ്റിലെ മാർജിൻ 0.5 inch ആണ്, ടോപ്പിലെ മാർജിൻ 0.5 inch ആണെന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു. സോറി, ടോപ്പല്ല ബോട്ടം. ഇനി ടോപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ടോപ്പ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഓരോ മാർജിനും നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ 1 inch വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 0.7 inch ആക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് കമാൻഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പേജ് സൈസ് അതുപോലെ മാർജിൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞത്, ഈ കമാൻഡ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക്. എന്തിനാണ് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഡോക്യുമെന്റിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ ഫർദർ റെഫറൻസ് സി HTTP എന്ന് പറയുന്ന ഈ സൈറ്റ് നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ആൾസോ ഈ സൈറ്റിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ URL ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് നമ്മളുടെ PDF ഡോക്യുമെന്റിൽ നിന്ന് ഒരു വെബ് പേജ് നമ്മൾ ഏതാണോ ഡിഫാൾട്ട് വെബ് പേജ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത ആ ഡിഫാൾട്ട് വെബ് പേജിൽ ഈ വെബ് പേജ് തുറക്കുകയും ചെയ്യും. സോ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത വെബ് പേജിൽ കൊണ്ടുപോയി പേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇൻസ്റ്റഡ് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ തന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകും. ഓക്കെ, സോ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാക്കേജ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം യൂസ് പാക്കേജ് ഹൈപ്പർ റഫ് എന്നുള്ള പാക്കേജ് പ്രീആമ്പിളിൽ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം. ദെൻ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ ഫർദർ റെഫറൻസ് സി എന്ന് എഴുതിയിട്ട് URL കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യണം. URL ബിഗിൻ കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ആൻഡ് വി വിൽ എൻഡ് വിത്ത് എൻഡ് കേളി, ഒരു കേളി ബ്രാക്കറ്റിൽ എൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ദെൻ ദിസ് കേളി ബ്രാക്കറ്റിൽ എൻഡ് ചെയ്യണം. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ കമാൻഡ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? /URL സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. ദെൻ ദർ വിൽ ബി എ കേളി ബ്രാക്കറ്റ്. ഏത് വെബ്സൈറ്റിലേക്കാണോ ലിങ്ക് പോകേണ്ടത്, ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്, ആ വെബ്സൈറ്റിന്റെ നെയിം ആയിരിക്കും നമ്മൾ, ആ വെബ്സൈറ്റിന്റെ URL ആണ് നമ്മൾ കേളി ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയും. ദെൻ ആഡിങ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ സ്പേസ്. ഒരു ഡോക്യുമെന്റിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്പേസ് കൊടുക്കാം? സോ ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്പേസ് മീൻസ് ഇങ്ങനെ ഹൊറിസോണ്ടലി നമുക്ക് സ്പേസിന്റെ ആവശ്യം വരും. ദെൻ വെർട്ടിക്കലി സ്പേസിന്റെ ആവശ്യം വരും. ഒരു ലൈന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദെൻ സം സ്പേസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ലൈന് വരിക. സോ ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്പേസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. എ ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്പേസ്, ഇവിടെ സ്പേസ് ഉണ്ട്. നൗ ഹിയർ കുറച്ചുകൂടി ലാർജർ സ്പേസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 2 cm സ്പേസ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തു. എ ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്പേസ്, ദെൻ സ്മോൾ സ്പേസ്, ഇവിടെ സ്പേസ് ഓഫ് 10 points. എ ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്പേസ് ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ ലാർജർ 2 cm സ്പേസ് ആണ് ഉള്ളത്. ഇവിടെ 10 point സ്പേസ് ഉണ്ട്. ദെൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ സ്പേസ് കാണാൻ പറ്റും. വെർട്ടിക്കൽ സ്പേസ് ഓഫ് 1 cm. ഓക്കെ, സോ ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്പേസിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമാൻഡ് /h സ്പേസ്. 10 point സ്പേസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെങ്കിൽ 10 pt എന്ന് നിങ്ങൾ കേളി ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുക്കണം. 2 cm സ്പേസ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ /h സ്പേസ് 2 cm എന്ന് നിങ്ങൾ കേളി ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുക്കുക. സപ്പോസ് യു നീഡ് വെർട്ടിക്കൽ സ്പേസ്, ദെൻ h സ്പേസ് പകരം v സ്പേസ് കമാൻഡ് ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്കറിയാം ലാറ്റക്സിൽ എല്ലാ കമാൻഡും /ലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. സോ /v സ്പേസ് ദെൻ
1 centimeter ആണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ 1 centimeter കൊടുക്കാം, 2 centimeter ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 2 centimeter എന്ന് കൊടുക്കാം. സോ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ സ്പേസ് വേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾ സെന്റിമീറ്ററിലൂടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക. ദെൻ അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോയിന്റ് ആയിട്ട് 10 PT 20 PT 30 PT അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പോയിന്റ് ആയിട്ടും സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, so V space will appear as vertical space and H space will appear as horizontal space. So that's about spacing. Now drawing a horizontal line. Sometimes in the document we need to draw a horizontal line. So ഒരു horizontal line, suppose ഇതുപോലെ ഒരു horizontal line ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ അതിന്റെ കമാൻഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം റൂൾ then ബാക്ക്സ്ലാഷിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും, then ആ ബാക്ക്സ്ലാഷിൽ എൻഡ് ചെയ്യും, then നമ്മൾ അവിടെ എത്ര അതിന്റെ തിക്നെസ് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യും, 1 പോയിന്റ് 2 പോയിന്റ് അങ്ങനെ നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ റൂൾ ലൈൻ വിഡ്ത്ത്, ഈ ലൈൻ വിഡ്ത്ത് നിങ്ങൾ 1 PT ആയിട്ടാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരും. അത് തന്നെ നമുക്ക് 3 PT ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ വിഡ്ത്ത് കൂടിയ കട്ടി കൂടിയ ഒരു ലൈൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡോക്യുമെന്റിൽ വരിക. സോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ അതിന്റെ കമാൻഡ് റൂൾ ബാക്ക്സ്ലാഷ് ലൈൻ വിഡ്ത്ത്, ദെൻ ആ ലൈൻ വിഡ്ത്ത് എത്രയാണെന്നുള്ളത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം. ദെൻ മൾട്ടി കോളം ഡോക്യുമെന്റ്സ്, ആ സമയത്ത് നമുക്ക് മൾട്ടി കോളം ഡോക്യുമെന്റ്സിന്റെ ആവശ്യം വരും. സോ മൾട്ടി കോളം ഡോക്യുമെന്റ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് പ്രീആംബിളിൽ ദിസ് കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യണം, യൂസ് പാക്കേജ് മൾട്ടി കോൾ. ഓക്കെ, ദെൻ വി ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ബിഗിൻ മൾട്ടി കോൾസ്. ദെൻ എത്ര മൾട്ടി കോളം വേണം, 3 കോളാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഇവിടെ 3 ആയിരിക്കും വരിക, ഇവിടെ 2 കോളാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ 2 എന്ന് കൊടുത്തു ഇവിടെ. Then corresponding to this multi-call begin command, they have a end multi-calls. Then in between begin multi-calls and end multi-calls നമുക്ക് ഏതാണോ ടെക്സ്റ്റ് ആ ടെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കണം. ഇവിടെ ഇതാണ് എൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ, now here one more command ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, set length column separation rule 1 PT. അതായത് 2 കോളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കോളത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കോളം സെപ്പറേഷൻ ആയിട്ട് റൂളിങ് ഒരു ലൈന് വരും, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് set length column separation rule 1 PT കൊടുത്തത്. So this command set length column separation rule എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ് മാൻഡേറ്ററി അല്ല, ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല, ഇത് പിന്നെ നമുക്ക് ഓപ്ഷണൽ ആണ്, ഇത് അങ്ങനെ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുത്താൽ മതി. ബട്ട് അതർ തിങ്സ് begin multi-call command, this begin multi-call command and also this end multi-call command and use package multi-call, these 3 mandatory ആണ് and this is optional ഒരു multi-column document നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ. So these are the essential commands that we need to familiarize in order to produce a LaTeX document. Okay. Okay. Now overleaf ഒരു multi-column document നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിന് എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഞാൻ എന്തൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തു നോക്കാം. സോ ഇതാണ് എൻ്റെ overleaf document. This is the main.txt file. Now this main.txt നിങ്ങൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് rename, delete, new file, new folder, upload എന്നീ ഓപ്ഷൻസ് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ ഈ ഡോക്യുമെന്റിൽ ആദ്യം ഈ ഡോക്യുമെന്റ് ഒന്ന് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാം, ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആക്കി. നൗ ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഫോണ്ട് സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഈസിലി വിസിബിൾ ടു ഓൾ ഓഫ് യു. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത കമാൻഡ്സ് ഡോക്യുമെന്റ് ക്ലാസ് ആർട്ടിക്കിൾ, ദെൻ യൂസ് പാക്കേജ് A4 പേപ്പർ, അതിന്റെ ഫോണ്ട് നമ്മൾ സൈസ് പറഞ്ഞു, ദെൻ മൾട്ടി കോൾ പാക്കേജ് യൂസ് ചെയ്തു, then title, author, date, begin document, make title, then begin multi calls to 2 column ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്, and set length column separation rule 3, so just 1 PT column separation rule, then my document ന്റെ ബാക്കി കണ്ടന്റ്സ് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ഇനി ലാസ്റ്റ് അത് എൻഡ് ചെയ്ത കമാൻഡ്സ് എൻഡ് മൾട്ടി കോളും എൻഡ് ഡോക്യുമെന്റ് കമാൻഡും ആണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി ഞാനിതൊന്ന് കമ്പൈൽ ചെയ്യാം. സോ ജസ്റ്റ് റീകമ്പൈൽ ചെയ്യാണ്, ദെൻ നമ്മൾ ഡോക്യുമെന്റ് ഇവിടെ PDF ഡോക്യുമെന്റ് ആയിട്ട് വരും. Okay, now suppose I am changing this begin multi-call command to 3, ഇവിടെ 3 എന്നാക്കുകയാണ്, then ഇതൊരു 3 column document ആയിട്ട് മാറും റീകമ്പൈൽ ചെയ്യുമ്പോൾ. yeah, now that is a 3 column document. now just ഞാൻ ഇവിടെ സെപ്പറേഷൻ കോളം സെപ്പറേഷൻ ഇവിടെ 1 PT ഉള്ളത് 3 PT ആക്കാൻ പോകും, എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ റീകമ്പൈൽ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ കോളം സെപ്പറേഷൻ 3 PT ആക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ലൈന് 3 PT ആവുന്നു. 3 PT ഒരു വൃത്തിയില്ല, 1 PT തന്നെ ആക്കാം, റീകമ്പൈൽ ചെയ്യാം. സോ നൗ ഇറ്റ് ഈസ് എ 2 column document, 3 column document. നൗ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം. സോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നൗ ദിസ് ഈസ് അവർ ഡോക്യുമെന്റ് ഫിസിക്സ്.
Okay, so that's all. Thank you.